Right. Good evening, good morning, and good afternoon to everyone around the world, to all our viewers, wherever you are. A very warm welcome to all of you on behalf of Sangeet Foundation. I'm Indrani Bhattacharya. And I'm here today, honestly, just to be part of an adda that we decided we desperately need. I'm here with some people very, very close, not only to Sangeet Foundation, but also close to all of you across the world. Without it's as we called it a lockdown break. সত্যি কথা আসলে আজকে আমাদের সবাই এই কোভিড এর ছুটি থেকে we need a break. I mean এই ছুটিটা I don't think anyone here expected. So and that's the reason why I have gathered these favorite people around me. And of course we have a very special two very special people with us. And without further ado, let me just introduce both of them. From sharing screen with Vidya Balan in his Bollywood debut Kahani, to making a mark in Parched and Bhumi, to winning the Best Actor at the 65th National Film Awards for Nagar Kirtan, actor Riddhi Sen continues to add feathers to his cap. Most of us know him for his exceptional performances in Helicopter Ila, Shamantaral, and Nagar Kirtan. After impressing us all with his acting skills, the national award-winning young actor Riddhi Sen has now made his directorial debut with the short film Cold Fire. Cold Fire, which was screened at the 26th Kolkata International Film Festival on the 11th of January and 15th of January under the short and documentary panorama section. Riddhi's film is an adaptation of the renowned author Nabarun Bhattacharya's eponymous short story. And what really surprised me is that, honestly, he directed his father and his mother in this film. Without any more questions, and because there are a lot of questions within me, please allow me to welcome Riddhi. Of course, along with him is the very, very beautiful Shurangana Bandyopadhyay. Shurangana is, of course, an Indian very well-known film actress. She made her debut Ainate. She was seen in the films Chiroshati, Mati O Manush, Jibon, Rong Berong, Ontim Shas, Shundor, and of course, Kolpo Holeo Shotti, Goinar Baksho, and Open Tea Bioscope. I think I can take the onus to say this because Riddhi very proudly says that he has not seen anyone sing the opera and Robindra Sangeet with equal ease as Shurangana does. Absolutely. So, I mean, Shurangana is not only a brilliant actress, she's a painter as well as a singer. So, a very, very warm welcome to both of you. Please, I want the viewers also to join me in welcoming these two powerhouses of talent. Riddhi and Shurangana, welcome to Sangeet Foundation's program. And I sincerely hope it's going to be an adda. So let's put it that way. All right? Yeah. Really, my first question to both of you is, why acting? Define acting to me. It's actually very difficult for me to explain because acting happened pretty accidentally to me. Okay. Unlike Riddhi, I wasn't really well versed about this concept of acting and what it actually is, what it means, what this craft is all about. I was primarily a dancer. Suddenly, I got this opportunity. It came out of nowhere. To do this small character in a film, in a Bengali film, Ainate, like you mentioned. Yeah. I mean, I'm very impressed actually that you know all these names because most people don't. So it's very nice to see someone who has already researched on it. So I had this small character to play, and I did it like I would do any other extracurricular activity. That time I didn't realize what I was doing, but after a certain point, after Open Tea, I would say, when I started meeting such people like Riddhi and everyone included in that cast, and all the people I met, saw around me, they got me really interested into this craft, and I started learning about it. And now I can't imagine that at one point of time I didn't consider it to be a serious craft that I could get into, because now it's like a part and parcel of my life. So that is how I got into acting. I think with Riddhi, it was probably an easier option, right? Was it like a natural thing to do?
না, অভিনয়টা হয়তো অ্যাপারেন্টলি মনে হতে পারে যে এটা একটা স্বাভাবিক চয়েস, যেহেতু ছোটবেলা থেকেই বাড়িতে একটা অভিনয়ের বাতাবরণ ছিলই আর কি। আমার ঠাকুমা, আমার দাদু, আমি চোখে দেখিনি, I haven't seen my grandfather শ্যামল সেন, but I've heard a great deal about him, আমার মা বাবা। কিন্তু সেই জায়গা থেকে আবার অনেক সময় উল্টোটাও হয় যে অভিনয়তে কখনো যেতে ইচ্ছে করে না, যেহেতু গোটা পরিবারই অভিনয় করে, সম্পূর্ণ উল্টো চয়েস করতে অনেক সময় ইচ্ছে হয়। কিন্তু ফর মি, আই নেভার কনসিয়াসলি, আমাকে বাড়ি থেকে কখনো বলা হয়নি যে না তোমাকে অভিনয় করতেই হবে, বা তুমি, আমরা সবাই যেহেতু ধারাবাহিক অভিনয় করি তুমিও এসো অভিনয় করো। আমার ছোটবেলা থেকেই ভীষণ, আই ওয়াজ অলওয়েজ ভেরি অ্যাট্রাক্টেড টু দিস ক্রাফট, যে এই যে একটা অন্য মানুষ হয়ে যাওয়া যায় দুম করে স্টেজে উঠলেই বা ক্যামেরার সামনে গেলে, এইটা আমার খুব ভাল লাগতো। তো সেইখানে আমার কাছে বেশ খেলাধুলোর মতোই আর কি, মানে ফুটবল খেলতে যাওয়া, ক্রিকেট খেলতে যাওয়া, সেই রকমই আর কি স্টেজে ওঠাটা হয়ে গেছিল আর কি। মানে আমার কাছে তো ছিল এটা একটা তো পার্কে খেলতে যাওয়ার মতন একটা ব্যাপার। তো সেইটা আস্তে আস্তে কনসিয়াস চয়েসটা বড় হতে হতে ডেভেলপ করে যে আমি অভিনয়টা সত্যি করতে চাই কেন। কারণ আমি ওতপ্রোতভাবে এই প্রফেশনটার সাথে পারিবারিক কারণে নয়, বিকজ দ্য ক্রাফট ইজ সো ইউনিক। যে ক্রাফটটার কথা সুরাঙ্গনা বলছো, দ্য ক্রাফট ইজ সো ইউনিক অ্যান্ড এইটা এত কঠিন একটা ক্রাফট। এটা আমাদের মনে হয় যে খুব সহজ একটা কাজ, কিন্তু এটা খুবই কঠিন একটা কাজ। অভিনেতাদের মুড বলে কিছু হয় না। আজকে ধরুন আপনার বাড়িতে প্রচন্ড ঝামেলা হয়েছে, খুব খারাপ মুডে আমি, কিন্তু আমাকে গিয়ে একটা প্রেমের দৃশ্য করতে হচ্ছে আর কি, মানে দ্যাট বিকামস ভেরি ডিফিকাল্ট। কিন্তু সেই সবকিছুর মধ্যেও অভিনয়ের মধ্যে এসকেপ রুট আছে, আমি বিশ্বাস করি যে দ্যাট অ্যাক্টিং গিভস ইউ এন এসকেপ রুট ফ্রম ইয়োর সেলফ। যে আমরা যে এই যে দৈনন্দিন একটা সাংঘাতিক প্রিটেনশনের মধ্যে বাস করি, that we are always pretending in front of people, we are pretending in our work front, we are even pretending in front of our own families. তো সেইখানে আমার মনে হয় অভিনয় এমন একটা জায়গা where I don't pretend, মানে it's just the opposite, যে normally we pretend everywhere, but when I'm acting I'm not pretending, because সমস্ত চরিত্রগুলো এই কথা আমাদের নিজেদের ভেতরে থাকে বলে আমি বিশ্বাস করি, that there's every character inside us, there's a possibility of every character inside us. So acting is more of uncovering that instead of pretending. না হলে আর কি একজন মিমিক আর্টিস্ট আর একজন অ্যাক্টর এক হয়ে যায়, বাট a mimic artist is someone who pretends, but an actor doesn't pretend, he tries to find that character within him or himself or herself. তো সেই জায়গা থেকে অভিনয় মানেটা আসলে, if I get back to your question যে what is the meaning of acting, perhaps it changes with age, it changes with time, but now I can think যে it is, acting is an escape route, এবং সেই এসকেপ রুটটা একজন অ্যাক্টর একা করে না, সেটা শুধু অভিনেতা না, আমার মনে হয় মিউজিশিয়ান, দীপাঞ্জন দ্বারাও বলতে পারবে পরে যে তারা নিয়মিত গান বাজনা করে, ফর মিউজিশিয়ান, ফর আ পেইন্টার, ফর আ রাইটার, ইটস অ্যান এসকেপ রুট, এবং তারা একা এসকেপ করে না, তারা অনেকগুলো মানুষকে নিয়ে বাস্তব বা রিয়ালিটি থেকে এসকেপ করে চলে যায়। মানে 2 ঘন্টার জন্য 3 ঘন্টার জন্য উই প্রোভাইড দেম উইথ আ ওয়ার্ল্ড which is out of this reality. সুতরাং সেইটার মধ্যে একটা সাংঘাতিক প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আমি মনে করি। So in that way, acting makes sense to me, and it was not quite a conscious choice, but a very unconscious choice, I must say. You were just talking about this, that বাড়িতে হয়তো কিছু নিয়ে you upset about something, আর তারপরে হঠাৎ করে তোমাকে গিয়ে একটা প্রেমের সিন করতে হচ্ছে বা something like that. Uh, is it right for a lay person like me to say that it's a release of that emotion as well, body je emotion ta you're carrying, and in the sense of in mentally it helps you to go into a different space, of course, কিন্তু you can, because you're moving into something else, you're moving into a different scene, your senses, your sensibilities are changing at that point. তাহলে কি এটা, is it fair to say that it's a release mechanism as well? এটা দুভাবে আনসার দেওয়া যেতে পারে। একটা হচ্ছে যে ফার্স্ট অফ অল ইটস জাস্ট নট অ্যাবাউট অ্যাক্টিং, আই ফিল ইটস অ্যাবাউট এনি আর্ট, যে সেটা আমি যেরকম মেনশন করছিলাম, ইট ক্যান বি মিউজিক, ইট ক্যান বি পোয়েট্রি, ইট ক্যান বি পেইন্টিং, ইট ক্যান বি অ্যাক্টিং, ক্যান বি ফিল্ম মেকিং অর থিয়েটার। সেই সবকিছুর মধ্যে একটা থেরাপি আছে। আই থিঙ্ক যে যে আমরা ডাক্তাররা তো আমাদেরকে ওষুধ দেয়, ধরুন জ্বর হলো আমার, আমি ক্যালপল খেলাম, আমার জ্বর কমে গেল, বা আমার ঠান্ডা লাগলো, আমাকে ডাক্তার বললো গার্গল করতে। ঠিক সেরকম আর কি মানসিক, মানে আমরা তো মেন্টাল হেলথটাকে ইগনোর করি, অথচ আমরা মেন্টাল হেলথ মানে আমরা উই ইকুয়েট ইট উইথ দ্য ওয়ার্ড পাগল, ও তো পাগল হয়ে গেছে। পাগল বলে কিছু হয় না, মানে আমরা প্রত্যেকেই আর কি সাইকোলজিক্যালি উই আর অল ইমব্যালেন্সড ইন আ সার্টেন ওয়ে, এবং সেটার জন্য আর সোসাইটি ইজ ভেরি মাচ রেসপন্সিবল। কারণ প্রতিদিন আমাদেরকে ওয়ার্ক প্রেশার, ফ্যামিলি, দ্য সোসাইটাল প্রেশার, দ্য কাইন্ড অফ আ সোসাইটি উই লিভ ইন, সবকিছুর জন্যই কিন্তু আমাদের ব্রেনেরও জ্বর হয়, আমাদের ব্রেনেরও সর্দি হয়, আমাদের ব্রেনেরও পেট খারাপ হয়, সেটা শুধু মানে বডির তো হয় না। সুতরাং তাহলে ব্রেনের ওষুধটা কি? তো আমার মনে হয় যে আর্ট ইজ দ্য মেডিসিন ফর আওয়ার ব্রেন।
সো ইট ইজ আ থেরাপি, সো অ্যাক্টিং ইজ আ থেরাপি। সেটা শুধু আমরা এন্টারটেইন করছি মানে যে শুধু মানে আমরা থেরাপিটা প্রোভাইড করছি তা না, আমাদেরও থেরাপি হচ্ছে সেটার মধ্যে দিয়ে আর কি। সুতরাং সো ডেফিনেটলি আর্ট ইজ আ বিগ থেরাপি অ্যান্ড ইট ইজ লাইক মেডিটেশন ফর শিওর। কিন্তু অভিনয়ের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা গেটস আ লিটল মোর ট্রিকিয়ার বিকজ সিন্স a reverie of emotions are related to a character where I can't bring in my personal emotions, মানে যেটা হয়ে যায় যে মিলে গেলে তো খুব ভালো, যে হ্যাঁ একটা চরিত্র যদি আমার মতন হয় সেখানে তো I can vent out all my emotions and all my personal No experiences, one will know. কিন্তু এরকম অনেক জায়গায় আছে যে অনেক চরিত্র আছে যেগুলো আমার সাথে কোনো মিল নেই, তো সেইখানে যদি আমি আমার বাড়ির ইমোশনটা বা আমার ব্যক্তিগত কিছু ভাবনা চিন্তা সেই চরিত্রের মধ্যে ঢোকানোর চেষ্টা করি, তখন একটু গন্ডগোল হয়ে যায় আর কি। সুতরাং এইটা আমার মনে হয় যে মানে ক্যারেক্টার টু ক্যারেক্টার ভ্যারি করে, যে কিছু ক্যারেক্টারের জন্য যেরকম আমি যদি একটু মেথডিক্যাল ভাবে একটু মানে টার্ম ইউজ করি, যে আমরা যেরকম জানি দ্য ফোর ফাদার অফ থিওরাইজিং অ্যাক্টিং ইজ কনস্টান্টিন স্টানিস্লাভস্কি ফ্রম রাশিয়া। তো তার যে তিন ছাত্র মেন, স্টেলা অ্যাডলার, স্যানফোর্ড মাইজনার আর লি স্ট্র্যাসবার্গ, তাদের বিভিন্ন থিওরি আছে অভিনয় নিয়ে। তো লি স্ট্র্যাসবার্গের থিওরিতে যেরকম ভাবে ইমোশনাল মেমোরিটা যেটা আপনি বলছেন সেটা সাংঘাতিক ভাবে কাজে লাগে, যে আমার ব্যক্তিগত জমে থাকা রাগ দুঃখ কষ্ট সেইটা আমি চরিত্রের সাথে কিভাবে ইকুয়েট করছি। কিন্তু স্টেলা অ্যাডলার একটু অপোজ করে কথাটা বলেন যে ইমাজিনেশনের উপর অনেক বেশি রিলাই করা বা হোয়াট ইফ শব্দটাতে অনেক বেশি রিলাই করা, যেখানে আমিটা নেই, কিন্তু আমি যদি ইমাজিন করে প্রশ্ন করি হোয়াট ইফ এটা যদি হতে পারতো তাহলে চরিত্রটা কিভাবে মানে করতে হবে, লেট দ্য ক্যারেক্টার ডিসাইড যে হোয়াট দ্য ইমোশন অর পারফরমেন্স শুড বি। সুতরাং সেইটা আমার মনে হয় যে এইটার উত্তরটা মানে চরিত্র ছবি যে নাটকটা করছি সেইটার সঙ্গে ডিপেন্ড করে যে প্রসেসটা কিরকম হবে, কখনো এটা মেলে কখনো এটা মেলে না আর কি। আবার চরিত্রটা যদি অনেক সময় একও হয়, তখনও যেটা হয় যে আমাদের কাজের পদ্ধতিটা যেরকম, যে একটা স্ক্রিপ্টে ধরো 5টা সিন আছে, আজকে শেষ সিনটা হলো যেটা সব থেকে ইমোশনাল, ঠিক তার পরের মুহূর্তে যে সিনটা হলো ইটস হিলেরিয়াস, মানে কোনো সামঞ্জস্যটা সেখানে থাকে না, সেইখানে যে আমরা সিকোয়েন্সিয়ালি যেহেতু শুট করতে পারি না আর কি, একটা সিনেমা আগে 90 নম্বর সিনটা হলো, তারপরে 5 নম্বর সিনটা হলো, তারপর 32 নম্বর সিনটা হলো, এবার মানে পুরো ক্যারেক্টারটা ঘেটে গেল আর কি আমাদের, সেখানে ইমোশনটা থেকে ওর টেকনিকটা ক্রাফটটা খুব কাজে দেয় আর কি। But that's difficult also, Babare. Anyway, thank God we are not. You are definitely doing a brilliant job, and it মাথার কাজ প্রচন্ড বেশি নিশ্চয়ই। না না, I think every profession has its own difficulties, এমন না যে আমাদের প্রফেশনটাই খুব কঠিন, যারা মিউজিক করেন তারা বলতে পারবেন তাদের কত রকমের ডিফিকাল্টি ফেস করতে হয়, সুতরাং it is মানে every profession has its unique problems. Yeah, absolutely. So actually, I mean, also because you picked up about this, the idea that you know how music heals or any performing art heals. Of course, Sangeet Foundation also, you know, we talk about happiness through the music and performing art. So that's a very, very important part of this organization as well. So thank you for that. But Shuragana, just coming to you, that you know, you are a singer, you are an actor, you are a painter, you know, you are an academy. I just came to know, see, I didn't know everything, that you actually learn dance as well. So you're a dancer as well. So you are like a capsule all in one, right? And you are acing all of them. How did you, I mean, as an artist, you had to choose one of them. You know, if you had to make a choice that, you know, if I can't do the others, I can pick one. Which is that one thing that you would like to do? It's very difficult for me actually. I can't just choose one thing. মানে আমার, আমি বলি যে গানটা আমার প্রথম প্রেম, কিন্তু প্রথম প্রেমই যে সবসময় শেষ অবধি থেকে যায় তার তো কোনো মানে নেই। অভিনয় আর গানটা আমি এই দুটোই চুজ করবো, কারণ নাচটা অনেকদিন আগে থেকেই আমি আর করি না, এটা আমার মেডিকেল রিজনসেই করা হয় না, কিন্তু অভিনয় আর গানই দুটোই আমি মানে দেখতে পাই আর কি চোখের সামনে, কাজে দুটোর মধ্যে একটাও যদি চলে যায় কোথাও একটা ওই খালি ভাবটা রয়ে যাবে, একটা এমপ্টিনেস রয়ে যাবে, কাজেই অভিনয় আর গান ডেফিনেটলি। প্রশ্নটা মধ্যে দুটো দিক আছে, কারণ নিজের জন্য অনেক মানুষ অনেক কিছু করে, অভিনয়ের গানটা যেমন আমি বাকিদেরকেও জানাতে চাইবো, কিন্তু যেমন আমি আঁকাটাও কি আমি ছাড়তে পারবো? আমি পারবো না, কারণ সেটা আমি নিজের জন্য করি, আমি নিজের আনন্দে করি সেটা। যেমন ঋদ্ধি গিটার বাজায়, ও তো এমন না যে এক্ষুনি গিটারিস্ট হতে চায়, বাট সেটা আমি ব্যক্তিগত নিজের জন্য করি আর কি। কোনোটাই সেভাবে ছেড়ে দেওয়া খুব মুশকিল, কিন্তু যদি মানে তোমার পয়েন্টটা প্রফেশনালি করার, প্রফেশনালি করার কথা বলছি, অফ কোর্স।
ওই জন্যই আমি প্রথমেই বললাম যে অভিনয়। নিশ্চয়ই। Riddhi, just coming to you is that, of course, you are an award-winning, you're a young actor. You have many, many years of acting left. But when I introduced you, we talked about your directorial debut, which is Cold Fire. Generally, ami ja jani is that people who go into producing or directing do that towards the end of their career. So why did you decide to go into this space of the cinema at this age? কারেক্ট। তো প্রথমত না, আই থিঙ্ক মানে দ্য কোয়েশ্চেন ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং। ইটস এ রিস্ক যে আমাদের এখানে অনেক সময় মানে অ্যাক্টর ডিরেক্টর হওয়ার অনেকগুলো প্রবলেমস আছে আর কি, যে ইফ ইউ টার্ন ইনটু আ ডিরেক্টর ইট দেয়ার লট অফ কমপ্লিকেশনস, পিপল থিংক যে আচ্ছা না ও তো ডিরেক্টর হয়ে গেল, তার তো দরকারই নেই অভিনয় করা, এরকম অনেক রকম পারসেপশন তৈরি হয় আর কি। কিন্তু আমার কাছে আর ডিরেক্টর শব্দটা শুনতে একটু ভারী লাগে আর কি, মানে ও বাবা ও ডিরেক্টর, মানে ইট সাউন্ডস লাইক আ ভেরি হেভি ওয়ার্ড, বাট ইট ইজ নট দ্যাট। আই নো আ লট অফ ফিল্ম মেকার্স যারা আমার থেকে অনেক ছোট বয়সেও ছবি বানিয়েছে। I know filmmakers who made their first films at the age of 16. I know filmmakers who has made their first film at the age of 20. সুতরাং সেখানে আমি 22 বছর বয়সে একটা ছবি বানিয়েছি, কিন্তু তাও একটা শর্ট ফিল্ম, ইটস আ 30 minutes film. But definitely শর্ট ফিল্ম লং ফিল্ম বলে কিছু না, সিনেমা ইজ সিনেমা। But মানে I'll quote one of my favorite filmmakers who had a huge influence on me, which is Martin Scorsese. যে আমার মানে what he says is যে মানে you have to tell a story when you really feel that story is burning inside you to tell. মানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে প্রাথমিকভাবে যে এটা যে ছবি বানানোর জন্য আমি বলতে চাই যে আমি সিনেমা করতে চেয়েছি, আমি এটা সিনেমা করার স্বপ্ন দেখছি, ইটস নট দ্যাট। দেয়ার ইজ আ স্টোরি আই রিয়েলি ফেল্ট লাইক শেয়ারিং, এন্ড ফর মি দ্য বেস্ট পসিবল মিডিয়াম ওয়াজ সিনেমা, বিকজ আই নো দিস মিডিয়াম ফ্রম আ ভেরি টেন্ডার এজ। যে অভিনেতা হিসেবে হলেও আমি এতদিন মানে আমি কিছু মানে বেশ ছোট বয়স থেকেই সিনেমাতে, আরো ছোট বয়স থেকে কাজ করছি আর কি। সো from 2010 I've been working in films. No, sorry, 2012. So 2012 থেকে আমি since I've been really privileged to be a part of very interesting film sets, যে সেটা পার্টস যেরকম আপনি মেনশন করলেন শুরুতে, বা সেটা নগর কীর্তনের মতন ছবি হতে পারে, সেটা এত রকমের ইন্টারেস্টিং সেটে আমি মানে I've been extremely lucky to be on certain very interesting film sets. তো সেইখান থেকে আমি কাজটা খুব কাছ থেকে দেখারও সুযোগ পেয়েছি। ঠিক যেরকম আমি অভিনয়ও করেছি, কিন্তু যেরকম ভাবে একটা সিনেমা বানানো হয়, কিভাবে একটা সিনেমা তৈরি হয়, সেটা আমি খুব মানে অন হ্যান্ড একটা এক্সপিরিয়েন্স চোখের সামনে দেখেছি। সুতরাং আই হ্যাড সাম প্রিকনসিভ নলেজ অ্যাবাউট ইট, কিন্তু সেভাবে হলেও তো শুধু সিনেমা বানানো যায় না। সুতরাং সেই জায়গাটা থেকে যখন আমার মনে হলো যে নবারুণ ভট্টাচার্যর এই ছোট গল্পটা আমি যখন পড়ি, তো আমার এত বলতে ইচ্ছে হলো গল্পটা, যে আই রিয়েলি ফিল লাইক আই ওয়ান্ট টু শেয়ার দিস উইথ পিপল। তো তারপরে মনে হলো যারা গল্প বলতে চাইলেই তো বলা যায় না, তার আগে কাজটা শিখতে হয়। সুতরাং আই ডিসাইডেড টু টেল দিস স্টোরি ইন 2017, কিন্তু আই ওয়াজ নট কনফিডেন্ট এনাফ। তো তারপরে 2018, 19 আর 2017 বাকি বছরটা আই স্টার্টেড লার্নিং দ্য ক্রাফট। অফকোর্স আমার অনেক জানার বাকি আছে এখন, আই হ্যাভ আ মানে মাইলস টু লার্ন অ্যাবাউট ফিল্ম মেকিং, কিন্তু যেটুকুনি আমি এই গল্পটা বলার জন্য শেখা দরকার, সেটা আমি একটা বড় রিসার্চ আর হোমওয়ার্ক এবং মানে অন হ্যান্ড শেখা প্র্যাকটিস করে আর কি, by the end of like 2019 I got the courage যে হ্যাঁ now I can go ahead and make this film আর কি। সুতরাং definitely it's a difficult choice, কিন্তু as my mentor Scorsese says যে মেন্টর মানে আমি জীবনে ওনাকে চোখে দেখিনি, কিন্তু someday I wish I can see him, কিন্তু সিনেমা যেটুকুনি শিখিয়েছে আর কি, ওনার সিনেমা যে মেন্টরশিপটা প্রোভাইড করেছে আমাকে, সেখান থেকে আমার মনে হয় যে একটা গল্প যদি প্রকৃতভাবে বলার ইচ্ছে থাকে আর কি, so that is the first and last thing which can happen. So this story I really wanted to share. তো আমি তখন ভাবিনি যে ইটস এ বিগ রেসপন্সিবিলিটি বা কি, অত আমার আমি ভাবিওনি যে আমি নিজেকে খুব ডিরেক্টর পদে যে আচ্ছা আমি ডিরেক্টর হয়ে গেলাম, আমি এত কিছু ভাবিনি। আমার গল্পটা বলতে ইচ্ছে করে আমি বলেছি আর কি, অ্যাজ ভেরি সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। ছবি করা দরকার, হ্যাঁ এরকম ছবি করা দরকার, গল্পটা বলা দরকার, and I really love cinema as a medium blindly, so I have started learning the craft. সুতরাং I hope যে আরো ফিউচারে বেটারমেন্টের একটা স্কোপ পাবো আমি করার। So this is a dystopian dark comedy যা আমি বুঝলাম, মানে it's that's also a genre that people would not select naturally, but if you are trying to I don't know, but yeah, I'm a little pessimistic at times, but but dystopian মানে work has really attracted me for a long time, and আমার dark comedy ও খুব পছন্দ আর কি, মানে as a genre, and I like satires a lot. আর তার সঙ্গে মানে ব্ল্যাক মিররের একটা বিরাট ইনফ্লুয়েন্স আছে নেটফ্লিক্সের, এবং ডিস্টোপিয়া বলে আমার বিশ্বাস যে হোয়াট এভার উই পোর্ট্রে অ্যাজ ডিস্টোপিয়া ইজ বেসিক্যালি নাও, মানে
যে কথাগুলো বারবার ডিস্টোপিয়ান সিনেমাতে বা ডিস্টোপিয়ান নভেলে বারবার করে ফিরে এসে, ডিস্টোপিয়ান নভেলস বহু বহু বছর থেকে লেখা হচ্ছে আর কি, মানে 18th সেঞ্চুরি থেকে ডিস্টোপিয়ান নভেলস লেখা হচ্ছে বা ডিস্টোপিয়ান কনসেপ্ট নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, বা জর্জ অরওয়েলের 1984 যদি আমি ধরি, বা বিভিন্ন রকম বারবার সময় জুড়ে জুড়ে ডিস্টোপিয়ার কথা ফিরে এসছে। সো ডিস্টোপিয়া টকস অ্যাবাউট দ্য ফিয়ার অফ দ্য প্রেজেন্ট বেসিক্যালি মোর দ্যান দ্য ফিউচার, মানে প্রেজেন্ট ক্রাইসিস গুলোই ফিউচারে কতটা আরো বিভৎস হয়ে যেতে পারে। সো ইটস লাইক আ ওয়ার্নিং। So I want dystopia has a lot of scope to warn people that see this is where you're heading, যে এই ভুলটা যদি তুমি এখন না শোধরাও তাহলে you have to pay for this in the future. So I think I really like that genre in that way আর কি। আর কমেডির প্রতি এটা ভালো লাগা ভীষণ ভাবেই আছে, কারণ সেটা চার্লি চ্যাপলিন হতে পারে, আমরা বড় বড় শিল্পীদেরকে দেখেছি যে তারা মানে তাদের মধ্যে যদি সেন্স অফ কমেডি না থাকে, মানে কমেডি এমন একটা জিনিস, সেটা তো শুধু কমেডি আর ভাড়া মতো এক জিনিস নয়, কমেডি হ্যাজ আ লট অফ ইন্টেলিজেন্স, কমেডি ইজ নট উইটি, মানে উইট একটা মানে ইটস ভেরি কুইক একটা ব্যাপার আর কি, বাট ইটস ইন্টেলিজেন্স। শুধু কমেডির মধ্যে ভীষণ স্ট্রং ইন্টেলিজেন্স আছে, এক রকমের উইজডম আছে, এক রকমের ফিলসফি আছে, যেটা ভাড়ামো নয়। সুতরাং কমেডিকে অ্যাপারেন্টলি মনে হয় যে কমেডি মানে তো আচ্ছা মজার হাসির ব্যাপার, বাট যার কারণে মানে হোয়াট এভার মানে সামথিং উইচ ইজ টু মাচ ট্র্যাজিক এন্ডস আপ বিকামিং আ কমেডি। সুতরাং এখন আমরা সত্যি যেরকম একটা সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, ইট ইজ সো ট্র্যাজিক দ্যাট ইট হ্যাজ বিকাম কমিক্যাল নাও। সুতরাং দ্যাটস ওয়াই আই চোজ যে আ ভেরি সিরিয়াস সাবজেক্ট দ্যাট ক্যান বি, মানে সেটা বলা যেতে পারে কমেডির মাধ্যমে। এবং নবারুণ ভট্টাচার্য যার গল্প নিয়ে লেখা, তার লেখার মধ্যে সাংঘাতিক সেন্স অফ হিউমার আছে, তার গল্পের মধ্যে সাংঘাতিক একটা ডিস্টোপিয়ান অ্যাঙ্গেল আছে, এবং তার লেখার মধ্যে ব্রিলিয়ান্ট একটা ডার্ক কমেডি আছে আর কি। সুতরাং মানে ইটস নট মাই ক্রেডিট, ইটস অ্যাবসলিউটলি নবারুণ ভট্টাচার্য's ক্রেডিট, যার অসাধারণ নভেলস আছে, শর্ট স্টোরিজ আছে। সো আই জাস্ট ট্রাই টু অ্যাডাপ্ট দিস স্টোরি ইন মাই ওন ওয়ে, এবং গল্পের সেটিংটাকে আমি 2030-এ নিয়ে গেছি, এবং সেই জায়গা থেকে আর কি we have done, গল্পটার কোনো পার্টিকুলার এন্ডিং নেই, so that gave us a lot of liberty to মানে make the story bigger and find a new ending to the story আর কি। এবং apparently নবারুণ যিনি ছেলে তথাগত ভট্টাচার্য, so we have sent him the script, তো ওনারও খুব ভালো লেগেছে আমাদের অ্যাডাপ্টেশনটা, so he gave us the official rights for the story also. Wow. আর আমার কাছে আরেকটা খুব মানে বার্নিং কোয়েশ্চেন, যেটা আমি তোমাকে আগেই বলছিলাম, ইজ দ্যাট সারাদিন মা বাবার সাথে নিশ্চয়ই ছোটবেলা থেকে বকা খেয়েছো, মানে আই এম অ্যাজিউমিং বাংলা বা বাঙালি বাড়িতে দ্যাটস কান্ট বি সামথিং ভেরি আনকমন। তারপরে আবার বাবা মাকেই ডিরেক্ট করা, was that a way of getting back to them maybe in a way that it's I'm very lucky যে আমি কোনোদিন টিপিক্যাল বাঙালি বাড়িতে যেটা হয় সেটা ফেস করিনি আর কি, because I'm really grateful to my parents that আপনি যেটা বলছিলেন যে always going for the difficult option or I don't know critical option, I don't know আমি সেটা কনসিয়াসলি করেছি কিনা, but the knack or the development বা the philosophy, developing the philosophy behind it, সেইটা absolutely possible হয়েছে because of my parents, because তারা যে দর্শনে আমাকে বড় করে তুলেছে, তো সেইখানে there was no age hierarchy, there was no hierarchy যে আচ্ছা আমি বড় তুমি ছোট তোমাকে এটা বলা যাবে না, অমুক বয়স হলে একটা মানে রিটায়ারমেন্ট প্ল্যানের মতন যেরকম অনেক সময় মা বাবারা করেন যে মেয়ে বা ছেলের 18 বছর বয়স হলে এই কথাটা বলবো, 22 বছর হলে অমুক কথাটা বলবো, 24 বছর হলে আচ্ছা I'll make him sip wine, বাট এই ধরনের প্ল্যান প্রোগ্রাম আমার বাবা কোনোদিন করেনি আর কি। সুতরাং সো দে হ্যাভ মেড মি মানে আমি 9 বছর আমার যখন বয়স I have seen নাসিরুদ্দিন শাহ's famous film পারজানিয়া, তো সেইটা it was A-rated apparently, but my parents made me understood why একটা A-rated ছবি সবসময় খারাপ হয় না, মানে A-rated ছবি মানেই যে খারাপ তা নয়। সুতরাং আমাকে ছোটবেলা থেকে যে পরিবেশের মধ্যে আমি বড় হয়ে ওঠার একটা সুযোগ পেয়েছি, সেইটা ইজ ভেরি রেয়ার আই ক্যান সে আর কি, যে সেই শিক্ষাটা ইজ রেয়ার, মানে রাদার দ্যান সেইং দ্যাট অ্যাক্টিং ওয়াজ নেভার অ্যান অবভিয়াস চয়েস, কারণ আমার মা বাবাকে ছোটবেলা থেকে বলেনি যে তোমাকে অভিনয়টাই করতে হবে, কিন্তু আমাকে ভালো একজন মানুষ হওয়ার জন্য বা একজন ভালো খারাপের থেকেও একজন সেন্সিটিভ মানুষ হওয়ার জন্য যা যা শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন, যে যেগুলো আমাদের মানে সমাজে বিরাট একটা ট্যাবু হয়ে দাঁড়ায় বলেই গন্ডগোলটা হয়, that we don't talk about 80% of the things with our children, we don't discuss about sex, we don't discuss about a healthy relationship between parents, বাড়িতে যদি মা বাবার কোনো ঝামেলা হয় that is always concealed from their children আর কি, তাদেরকে ইনক্লুড করা হয় না, but we don't understand that kids are the most sensitive people in the family, যে বাচ্চাদের থেকে সেনসিটিভ আমার মনে হয় বড়রাও হয় না। সুতরাং বাচ্চা যেটা অনেক বেশি পিক আপ করবে তাকে কিন্তু অনেক বেশি করে ইনক্লুড করা উচিত, অনেক বেশি করে এক্সপ্লেন করা উচিত হোয়াট এভার ইজ হ্যাপেনিং অ্যারাউন্ড, কারণ তারা অনেক বেশি কিন্তু আমাদের থেকে ফিল করতে পারে এই ফিল আর কি। তো সেই জায়গাটা আমার মা বাবার সারা
মানে ছোটবেলা থেকেই দ্য ওয়ে দে হ্যাভ ব্রট মি আপ, যে সেখানে আমাকে সব সময় সবকিছু এক্সপ্লেন করা হয়েছে, আমাকে ইনক্লুড করা হয়েছে। সুতরাং বকাঝকার পার্ট কোনোদিনই করে হয়নি আর কি। সুতরাং দাদা আমি উল্টে মা বাবাকে মাঝে মধ্যে আজকাল বকি যে এটা কেন করছো, ওটা কেন করছো, কেন সারাদিনের প্রেশারটা মাপনি, কেন মনে করে ওষুধটা খেলে না, কেন এটা করতে গেলে। তো আমি মাঝে মধ্যে বকি আর কি মা বাবাকে, এখন সেটা হয়। কিন্তু বাট ডিরেক্টিং দেম ওয়াজ নেভার আ কনসিয়াস চয়েস अगेन, কারণ এই ছবিটাতে বাবাকে কাস্ট করাটা ওয়াজ দ্য লাস্ট অপশন। কারণ আমরা সোমক ঘোষ বলে যে আর যে সোমক বিখ্যাত বক বক সোমক সেগমেন্টটা করে আর কি, তো হি ওয়াজ দ্য ফার্স্ট চয়েস মানে ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং ফর হিজ ক্যারেক্টার। কিন্তু বাবার চরিত্রটা আমাদের অনেকগুলো অল্টারেশন হতে 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 গিয়ে ঠিক হয়েছে যে আচ্ছা এই চরিত্রটা এবার বাবার সাথে ফাইনালি যাচ্ছে। কারণ উই মানে রোট দ্য ক্যারেক্টার মেনি টাইমস, এবং যখন যতবারই চেঞ্জ হয়েছে তখনই আর কি অন্যান্য অ্যাক্টরদের মুখ এসছে, কিন্তু ফাইনাল যে ভার্সনটা তৈরি হয়েছিল সেইটা লেখার পর মনে হয় দিস ইজ শুটিং মানে মাই ফাদার দ্য বেস্ট আর কি। সুতরাং এটা এমন না যে মা বা বাবা বলেই নিয়েছি আর কি, আর মা একটা ছোট্ট ক্যামিও করেছে ছবিটার জন্য, শুধু সেটাও আর কি চরিত্রটা ডিমান্ড করেছে বলেই এটা হয়েছে, বাট নট বিকজ ইটস আ ভেরি ইজি অপশন। কিন্তু ডেফিনেটলি যে ইটস আ গ্রেট মোমেন্ট, কারণ আমি ছোটবেলা থেকে বাবার ডিরেকশনে অভিনয় করে এসেছি, যে থিয়েটারে ইনিউমারেবল প্রোডাকশন যে আই হ্যাভ ওয়ার্কড উইথ হিম আর কি, মার সাথে কো অ্যাক্টর হিসেবে অভিনয় করেছি সেম স্টেজে। তো সেইখানে ডিরেক্টিং দেম ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ইজ ডেফিনেটলি আ ভেরি মানে পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স বলা যেতে পারে আর কি, যে খুবই ইমোশনাল একটা ব্যাপার। কিন্তু সেটা মানে সেটে আমাদের সাচ আ ক্রেজি এক্সপিরিয়েন্স, কারণ আমাদের প্রচন্ড চাপ ছিল ছবিটা করা নিয়ে, কারণ কলকাতাতে একটা ডিস্টোপিয়ান ওয়ার্ল্ড তৈরি করাটা ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। এন্ড অ্যাজ আই ওয়াজ সেইং যে 30 মিনিটের ছবি হলেও দ্য ওয়ার্ক হুইচ হ্যাজ গন বিহাইন্ড দ্য ফিল্ম ইজ ফর আ ফিচার আর কি। মানে আমাদের সাংঘাতিক একটা মানে চাপ ছিল ছবিটা বানানো নিয়ে, and we had very limited number of days to shoot it. সুতরাং এই পার্সোনাল মোমেন্টটা যে মা বাবাকে ডিরেক্ট করছেন আমি সেটে ফিল করার সময় পাইনি, কারণ এত কাজ ছিল সেটে। বাট নাও when I look back I feel very nice যে আচ্ছা না এটা হয়েছে আর কি। সো ইয়া Shrangan, I think my question is to you. Is he always this difficult, or is he otherwise a calm, peaceful, easy go, laid back person? it's a second, I'm sure. Yeah, but he's a combination of both, and so am I. That's why it works. No, most of the times I'm easygoing, laid back, very much for sure. Easygoing, laid back, যথেষ্ট। মাঝে মাঝে কাজ যদি একটু গন্ডগোল হয়ে যায় তখন উত্তেজিত হয়ে যায়, করতে যাবে। But apart from that, he's very easygoing, laid back, chilled out, the most chilled out person you can ever think of. No, but I agree when you said something very nicely যে সত্যি মানে if you make a feature film of 2 hours or 3 hours আরো অনেক বেশি সময় থাকে to unfold the story, but rounding up everything in 30 minutes is very tricky, কারণ usually দুটো পসিবিলিটি হয়, মানে either it becomes too simplistic যে যা বাবা কিছুই হলো না, আর না হলে হয় যে বাবা 30 মিনিটে অনেক কিছু করার চেষ্টা করলো। সো আই থিঙ্ক মানে দ্য বিগেস্ট চ্যালেঞ্জ বিহাইন্ড কোল্ডফায়ার মোর রাদার দ্যান মানে ডিরেক্টিং মাই প্যারেন্টস, কারণ ওটা একটা ভরসার জায়গা যে মুহূর্তে মা বাবা যদি অভিনয় করে আই নো দ্যাট আমাকে ওখানে অনেকটা বার্ডেন কমে গেল আমার আর কি। বাট দ্য ক্রিটিক্যাল পার্ট ওয়াজ হোয়াট ইউ সেড ইন কলকাতা বা মানে ইন্ডিয়াতে ডিস্টোপিয়ান প্রজেক্টস খুব কম হয়েছে। So our entire crew was very much মানে tensed about the fact যে যদি আমরা একটু ভুল করি সেটা খুব চোখে লাগার মতন হবে, because right now in the world we are exposed to a digital medium যেখানে আমরা সারা পৃথিবীর কাজ দেখতে পাচ্ছি। So we have seen so many dystopian works right now. তো সেইখানে এটা যদি ফেল করি আমরা, so I am indebted to my crew, যে বিশেষ করে এই ক্রুটা না হলে আমরা করতে পারতাম না। So I would like take this opportunity to mention my friend Ritobroto Mukherjee, Rajarshi Nag and Shurangana. We have a small team called Odd Ventures. So we have made an anime short film তার আগে, and we have made Coldfire তারপরে। So ওদের ছাড়া এটা হতো না। আর আমার যে টেকনিক্যাল ডিপার্টমেন্ট, যে আমার মিউজিক ডিরেক্টর প্রবুদ্ধ ব্যানার্জি, আমার সিনেমাটোগ্রাফার তিয়া সেন, আমার এডিটর সুমিত চৌধুরী, আমার সাউন্ড ডিজাইনার অনিন্দিত রয়, এরা যদি না থাকতো তাহলে এই মানে what you said that I have taken an attempt, যে আমি এটা চেষ্টা করেছি, তো সেই চেষ্টাটা মানে সেই স্বপ্নটাকে সত্যি ভিজুয়ালে পরিণত করতে, অডিও ভিজুয়ালে পরিণত করতে এই মানুষগুলো ছাড়া পারতাম না। এন্ড এক্স্যাক্টলি হোয়াট ইউ সেড, যে আমি আর অনিরুদ্ধ দা যে আমার সাথে আমরা দুজনে স্ক্রিন প্লেটা লিখেছি। সো মানে উই ওয়ার্ক অন ইননিউমারেবল ড্রাফটস। আই থিঙ্ক মানে হোয়াট উই শট ওয়াজ পারহ্যাপস দ্য 30th or 31st draft of the মানে ফাইনাল স্ক্রিপ্ট আর কি। এক্স্যাক্টলি ফর দ্য পয়েন্ট ইউ সেড, যে পুরো 30 মিনিটে যাতে it shouldn't seem that we are trying to overburden people with information. Also it should seem short also সব বলা হলো না এইটাও যাতে না থাকে। So yeah, that was the biggest challenge for Coldfire.
the whole this thing is we're really looking forward to watching the film, and I'm sure it's going to be a grand success. Our hopefully it will give you exactly what you are looking for. Yes, and I'm sure যে লন্ডনে যারা আছেন ইউকে তে, তো they will be able to see the film very soon, and আমরা কমার্শিয়াল রিলিজের আগেই দেখানোর চেষ্টা করব for UK. তো মানে very soon we can give a hopeful news for sure. Let's get back to the Adda thing as well. Churangana, আমার ভীষণ ইচ্ছে, if I can request you যে একটা গান হয়ে যাক, if you can do a duet before we bring the boys in. হ্যাঁ, এটা 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 একটা আমি যেটা বলছিলাম যে we have made an animated short film লকডাউনে বসে আর কি, যেটা উইন্ডোজ প্রোডাকশন থেকে রিলিজ হয়েছিল আর কি। শিবপ্রসাদ দা আর নন্দিতা রয় তাকে প্রেজেন্ট করেছিলেন। সো মানে ছোট ছবিটার নাম ঠিকানা। সো এটা আমি ডিরেক্ট করেছিলাম, আর এটা আমার সাথে কো ডিরেক্ট করেছিল আমার বন্ধু রাজর্ষি নাগ, যে অ্যানিমেটর ও ছবিটার আর কি। So it's a 7 minutes animation film, and it was against war, and it was against the violence against children আর কি। সেইটা নিয়ে আমাদের ছবিটা। It is up there on YouTube, যারা দেখেননি দেখতে পারেন, ঠিকানা সার্চ করলেই পেয়ে যাবেন। তো সেইটার একটা গান, এই গানটা সুরাঙ্গনা বিউটিফুলি গেয়েছিল। এটা ছবির এন্ড ক্রেডিটসে আসে। গানটা কম্পোজ করা অনিন্দ চট্টোপাধ্যায়। সো উই অল নো দ্যাট দ্য রিনাউন্ড অনিন্দ চট্টোপাধ্যায়, তার কম্পোজ করা গানটা প্রবুদ্ধ ব্যানার্জির পুরো অ্যারেঞ্জ করা। সো উই আর এক্সট্রিমলি লাকি যে তারা গানটা করে দিয়েছিল। আর এই গানটা আমি ঘটনাচক্রে লিখেছিলাম, আমি জোর জার করেই আর কি। একরকম অনিন্দদা বলেছিল যে তুই লিখ গানটা। সো আই হ্যাভ রিটেন দিস সং অলসো। Riddhi, you're a writer also. No, I'm not. এটা আমি চাপে পড়ে লিখেছি আর কি, বিশ্বাস করুন। তো এই গানটা সুরাঙ্গনা খুব ভালো গায়, তো এইটা লিখেছি। Right, let's go. আমার ছোট নদী বয়ে যায় পাতায়, আঁকে বাঁকে চলে তাই তুলি রেখে আন, সাত রং লুকিয়ে পাতার সাদায়, খুঁজে চলি ঠিকানার ঠিকানা কোথায়, খুঁজে চলি ঠিকানার ঠিকানা কোথায়, খুঁজে চলি ঠিকানার ঠিকানা কোথায়। আমার ছোট নদী বয়ে যায় পাতায়, আঁকে বাঁকে চলে তাই তুলি রেখে আন, সাত রং লুকিয়ে পাতার সাদায়, খুঁজে চলি ঠিকানার ঠিকানা কোথায়। ঠিকানায় আছে কি চার দেওয়ালে, বহু বহু তালের কোলাজে, আকাশে তাকিয়ে দেখি তারাদের ভিড়ে, রাস্তা বদলে আলো ঠিকানা খুঁজে, খুঁজে চলি ঠিকানার ঠিকানা কোথায়, খুঁজে চলি ঠিকানার ঠিকানা কোথায়। রাস্তা মিশে একদিকে যায়, ধীরে মেঘ বৃষ্টি ভেজায়, টুকটাক শব্দে ভরে ওঠে দৃষ্টি, ঠিকানা প্রমাণ দিতে এক দেশ লোক, ঠিকানা প্রমাণ দিতে এক দেশ লোক, ঠিকানার সার্কাসে অন্য সবাই, ছোট বড় কত মুখ খাতায় ওদের, তাই রেখে হেসে ওঠে বৃদ্ধ সময়, একে যায় ঠিকানার ঠিকানা কোথায়, একে যায় ঠিকানার ঠিকানা কোথায়, খুঁজে যাই ঠিকানার ঠিকানা কোথায়। Beautiful. ভীষণ সুন্দর, ভীষণ সুন্দর। It's so মানে Thank you. yes, brilliant singers also. Brilliant singers. তোমাদের synchronization টা এত সুন্দর দুজনের, well done. I mean, hats off to you. So, এখন আমরা যেটা করব, Riddhi and Churangana, is of course I will bring in the rest of my gang here right now. They are very much a part of it. Bolo, sorry, Riddhi? You know very well. Yeah, whom you know very well, and that's why, you know, it's
now the adda that we have been looking forward to, the next part of our Yes. program. So for the viewers, this is Decibels. They were formed in July 2018, and this boy band, they sing all the genres possible, from rock to pop. Their first gig was at Ealing, and there has been no turning back since then. They are a very sought after band in the UK, and আমাকে যেটা লিখে পাঠিয়েছিল that Rahul wrote is they want to create a baval wherever they go. So through their songs, that's what they're trying to create. So please join me in welcoming Vikramda, Dipanjan, Rahul, and Obijit. Of course, very well known to Shurangana and Riddhi. Welcome, guys. Hello. Hi. That was Hello, Riddhi. Hello, Shurangana. Good to see you. এরকম সবাই হাই হ্যালো বলবো নাকি? একদমই না, একদম এইটাই হওয়া দরকার। এবার আমি চুপ থাকবো, তোমরা কথা বলবে। I think we should touch base on যে কিভাবে দেখা হলো। Maybe এক একজনের এক একটা perspective থাকবে দেখা হওয়ার। Maybe we can talk about that. আমার যেটা ফার্স্ট মনে আছে রিদ্ধির সাথে দেখা হচ্ছে, রিদ্ধি আমরা একটা স্কুলের শুটিং ছিল আমি গাড়ি নিয়ে গেছি, আমি জাস্ট সকালবেলায় ইন্ডিয়া থেকে ফিরেছি, তো ফিরে আমি গাড়ি নিয়ে গেছি, দেখছি রিদ্ধি বাইরে হাঁটছে আর ফোন করছে অনেকক্ষণ ধরে। তো তখন মানে that was the first time I saw Riddhi, and মানে I had no idea and no clue যে how this is going to, how the relationship is going to mold over the next few years, right? So I still fondly remember those memories. Absolutely fantastic. very true. That's a place where you School only. When we all met at Hemel Hempstead, Yeah. এবং We met আমাদের at সেদিন school. climax what we were discussing in the previous section of the chat, যে কখন কিভাবে কি শুটিং হয়, মানে আমরা climax দিয়ে তখন that was the third day of shoot and we were shooting the climax already আর কি। So Correct. that's how we all met, এবং আমাদের ছবিতেও কি মানে সিরিজেও it was shown that we have a band. সুতরাং মানে primarily আমাদের মানে we connected with music only, কারণ আমরা মানে সিনেমার গানটাই প্র্যাকটিস করতে করতে এমনি র্যান্ডম জ্যামিং করতে শুরু করে দিয়েছিলাম, and সেখান থেকে we just all I think there was instant. instant, yeah. Exactly. There was such a, আর তোমরা মানে প্রত্যেকেই এত পজিটিভ, যেটা আমাদের ওখানে গিয়েই ভালো লাগছিল, আমরা ইনস্ট্যান্টলি কানেক্ট করি। Totally. আমি আর রিদ্ধিও ইনস্ট্যান্টলি কানেক্ট করি, কিন্তু the moral of the story, Shurangana, you need to shift here. Yes. We are so They would love to. surprised that everything else in নিজের লোক পেলে মনে হয় ওরে বাবা রে, মানে you're craving that. Riddhi calls London his second home, so I would be surprised. If I ever feel like মানে প্যারালালি কোথাও যদি থাকার কথা ভাবতে পারি কলকাতা ছাড়া, then it's definitely London. So No, and you've got এখন অনেক আরো লোকজন আছে তোমার, to wait for you. yeah, that's for sure. বাড়ির অভাব হবে না এইটুকুনি তো আমি শিওর। exactly. That's what I was going to say. Any time you guys want to drop in, just let us know. So Absolutely. We desperately want to, and want this lockdown to get over finally Yes. in UK now, and we really want to Yeah. go there. now that we have passed on the mantle of exporting the virus to Brazil and South Africa, I think it will be safer. I believe so. I believe so. হ্যাঁ, problem. এবং all of your kiddos, kids, হ্যাঁ ওইটা আরো বেশি আমাদের কাছে মিসিং দ্য কিডস লাইক Anything. এনিথিং, এবং তারা সবাই বড় হয়ে যাচ্ছে, কাজে যত দিন যাচ্ছে আমার মনে হচ্ছে তারা বাড়তেই থাকছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি না তাদের। True. correct. I Seriously. this part. না, এবং কানেকশনের আরো একটা ব্যাপার আছে যেটা রিদ্ধি এবং ইন্দ্রাণী তুমিও বলছিলে না, যে the way these guys have grown up in মানে ওর বাবা মা বলো, আমি সুরঙ্গনা বাবা মাকে তো চিনি না, but the kind of down to earth people these guys are, that actually talks a lot about them. মানে আমি জানি না, আমার হয়তো ফার্স্ট দিন ওরা সেলিব্রিটি, রাইট? মানে অফকোর্স দে আর সেলিব্রিটি, কিন্তু মানে আমি ওদের কাছে কানেক্ট হব কি হব না, এই একটা ডাইলেমা অলওয়েজ ওয়ার্কস, রাইট? কিন্তু the way they presented themselves on the first day, the way they behave, the way they make themselves accessible is fantastic. So Absolutely. I would concur in this part যে the celebrity is just a tag, এবং ওটা লইছে স্টেট অফ মাইন্ড যে আমরাই তৈরি করি আর কি। আমি বলছি যে মানে it's like a lot of megalomaniac actors
they think that ওই যে আমি বলছিলাম যে ডিরেক্টর শব্দটা খুব ভারী, সো ওরকমই they like the actor মানে I'm a big person, I am very megalomaniac, I am very secluded from the society, but একজন অভিনেতা যদি সমাজের সাথে কানেক্টেডই না হয়, if she doesn't মানে meet human beings, তাহলে সে কিসের অভিনেতা হলো? So we are actors, not celebrities for sure. So that was always our aim and that is our aim. তুই যেটা বলছিস এখন I can vouch on that because রেশমিদি যখন এসেছিল আমাদের বাড়িতে বা এসেছিলেন, তো on one particular occasion আমরা এই সেলিব্রিটি নিয়ে কথা বলছিলাম যে how difficult their life would be. একটা ফ্রেজ রেশমিদি বলেছিল which I still remember, যে মানে উনি আমাদেরকে বলছিলেন যে you both are celebrities in your own field, right? So you both are super successful in your own field. So that's the mindset, right? The Baba Mar je mindset has gone and cascaded into Riddhi and Shurangana. That talks about their parenthood as well. সুরঙ্গনা বাবার একটা বিরাট মিউজিকেরও কানেক্ট আছে, মানে হি ইজ আ ফেমাস মানে কোয়াইট মানে ওয়েল নোন সিঙ্গার, এখানে উনি প্রচুর গান লিখেছেন একটা সময়, এন্ড হি ইজ মানে ইমেন্সলি ওয়েল ভার্সড ইন মিউজিক, সো সেটার একটা মানে মিউজিক্যাল লিনিয়েজটা ওর মানে হেরিডিটারি আর হি লাভস মিউজিক, শখে করতো, কিন্তু বাট মানে ভেরি ভেরি এখানে মিউজিকের বহু জগতের বহু মানুষ ওনাকে চেনে আর কি। অঞ্জনদার ইনফ্লুয়েন্সটা হ্যাজ বিন হিউজ ইন মাই লাইফ, মানে আমি ওনার সাথে ছোটবেলা থেকে থিয়েটার করেছি, মানে হি ইজ সাচ আ মানে ওয়েল নোন পারসন, বাট হি ইজ নট মানে আই হ্যাভ নেভার সিন হিম বিহেভিং লাইক আ সেলিব্রিটি আর কি। সুতরাং সেই সমস্ত জায়গা থেকে আর কি ইট কোয়াইট মানে আপব্রিঙ্গিংটা শুধু পারিবারিক না, মানে আরো তার সঙ্গে যে জায়গাগুলোতে বড় হয়ে ওঠার সুযোগ পেয়েছি আর কি। So এটা শুধু sorry, all I was going to say is that I remember the first time I kind of interacted with Riddhi, right, was when I think we were just sitting down and you guys were sitting down in a different room, and there was a break from the shooting of Shorateyaj, right, where we were with the band. So I kind of, Abhijit and I were kind of hearing that there was some nice guitar, some music flowing in through the different rooms. So I thought, look, Abhijit, I think we have to be there. We don't have to be here, right? So we went there and we saw, obviously Shurangana was there, Deepanjan was there, and Riddhi was there, and he was just strumming. And I think, we just after that, one song after the other, it just wouldn't end. And then I think the director of Shorateyaj was what? I think he had trouble bringing us back in. Pawan was the creator and Arichoda was the director. Correct. And they had trouble bringing us back in. Because we were so engrossed in just singing. Yes, I clearly remember that. And the best part was যে পরমদা being the creator of the series এবং পরমদা নিজেও এত মিউজিক করতে ভালোবাসে, and one point of time he also got in and started playing music with us. Yeah, correct. Us back in the so that was the very smart. No, I remember I was Poram started with like, oh, Rahul da, is that a telly or yeah. I was just going to say, Deepanjan, right? So I am up on stage and you guys are taking the photograph, and then he goes, hold on, I've got an important question to ask. Rahul da, is that a telly or a Strat? That was funny. Yeah, it was great. Yeah. এবং correct. এবং আমি যেটা বলছিলাম যে রিদ্ধি সো মানে গ্রাউন্ড টু আর্থ, যে জিনিসটা আমার ভাল লাগে, এবং ওদের যে একটা অ্যাডভেঞ্চার প্রোডাকশন হাউস, ওদের বন্ধুরা যারা আছে, রাজেশ আছে, ঋতো আছে, ঋতো কুড বি, ইউ ক্যান সি হিম অ্যাজ ইউর কম্পিটিটর, রাইট, any day, because he's also in the same industry and he's also doing fantastically well, right? Kintu toder je ei connection, toder je understanding and the bonding that you guys have is going to take you guys like long, really long. Going to stay, asha kori ei bondhuttona this we can keep it this way arki. Absolutely, all our blessings. So I think we have hijacked Indrani's question and answer session. No, আমি তো বলেছিলাম I don't want to do a question answer session. I want this adda. We are on a lockdown break. That's the title of our thing. A lockdown take a break চাই. We don't. By the way, Bhuto is missing out today. কারণ ওর কালকে একটা কি ছিল assignment, some kind of assignment as your basically he's doing medical, so that's why he sent his apology.
মানে এখন তোমাদের লকডাউন শুনছি কিছুদিন তো চলবে, সুতরাং উই ক্যান ডু অ্যানাদার ওয়ান আর কি। Another one, মানে absolutely. এমনি করতে পারি, আমরা ভিডিও কল করে আড্ডা মারতে পারি। 100%. তারপর এটা পাবলিশ করলাম কি করলাম ওটা পরের ব্যাপার, আড্ডাটা হতেই পারে। তাহলে আমরা একটা কুইকলি একটুখানি ফেরত আসি, just so that we can get this program together. So I think Rahul, it's I think the fact that you guys are coming in together. The first thing I would like to ask you is, I think this question should go to Obijit, is why this name Decibels? It's me ageo jigesh korechi, but then for the viewers, Desi Bells is basically how it's pronounced. So Obijit, you care to enlighten us? এই নামটা কেন for the band? Decibels, basically, it's a play on word, the decibels unit of sound, and also since we represent the Desi boy band, so it's basically a culmination of both. You may say that, you may put it, if you want to put it that way. Oh, Bishoni guarded answer that was, Obijit. Vikram, how did you come to get connected? How did you connect with this boy band, and what is your part in the whole thing? বয় ব্যান্ড শুনে আমি চলে এসেছিলাম, কারণ দ্যাট ইজ ওয়ান অপরচুনিটি অফ গেটিং ব্যাক টু মাই বয় ডেজ। দেখো, মানে এই ছোট্ট একটা জায়গায় যদি 5টা মিউজিশিয়ান থাকে না, দে আর বাউন্ড টু কোলাইড উইথ ইচ আদার, এন্ড আওয়ার কলিশনটা এমন হয়েছিল যে উই স্টার্টেড টু জেল টুগেদার, উই বিকাম এ মলিকুল। So that is how we came to know each other in pujo pandals and etc. We knew Rahul for some time, and then we got in touch with Dipanjan, Obijit, etc. And some collisions become repulsive, some collisions attract each other, so we kind of coalesced. So But collision it was becomes good. collusion. Okay, so I think it's high time now we should have a song, and if Riddhi and Churangana can join as well. আমি ডেসিবেলস এর তরফ থেকে রিদ্ধি আর সুরঙ্গনার জন্য একটা গান গাই। গানটা কানেকশন ফ্যাক্টরটা হচ্ছে, গানটা সমান্তরাল বলে একটা সিনেমা, যেটা রিদ্ধি আর সুরঙ্গনা দুজনেই ছিল গান, এবং এই গানটা আমার ভীষণ প্রিয়, এবং গানটা রিদ্ধি আর সুরঙ্গনারও ভীষণ প্রিয়। তো I'll do a few lines of it. এসো মিলে মিশে থাকি, ধরি শরীর জোনাকি ভালোবাসা, এসো হাতে হাত রাখি, আছে যেটুকু যা বাকি, কাছে আসা কাছে আসা, এসো পাত পেরে বসি, এসো যে যার পরশি, এসো বিনিময় করে দেখি এই মন বড় ঘর এক উঠুন, এই মন বড় ঘর এক উঠুন। ব্যাস এইটুকুই। Beautiful. এটা ওয়ার্ডিংস গুলো আমাদের ছবির সাউন্ডট্র্যাকটার মধ্যে আমাদের সব থেকে প্রিয় গান এটা আর কি। সো এইটা আর এটা দীপাঞ্জন অসম্ভব ভালো গায়, এটা আমরা আগেও শুনেছি, বাড়িতে শুনেছি। গানটা অসাধারণ, কম্পোজিশনটা ইটসেলফ, অরিজিৎ ইজ বিং অরিজিৎ, জাস্ট বিং অরিজিৎ। It's really one of his best songs. It's brilliant. So Shurangana, tell me this, how long have you known this lot? এই যে চারজন যে the band that they are, how long have you known them? আমরা তো শরতে আজ বলে জি5 এ যে ওয়েব সিরিজটা আমরা সকলে শুট করেছি, সেখানে ওদের চরিত্রটা মানে ওদেরই ছিল, মানে সেখানে একটা ব্যান্ড দেখাচ্ছে যেখানে রিদ্ধি ইজ অলসো আ পার্ট অফ ইট। তো সেখানে ওরা নিজেদেরকেই প্লে করেছে এবং দে ডিড আ ব্রিলিয়েন্ট জব। তো সেখানে আমরা 2018 থেকে ওদেরকে চিনি, এবং ওরা দে কাম ফ্রম ডিফারেন্ট ওয়াকস অফ লাইফ, কিন্তু যেটা হয় যে মিউজিক এমনই একটা জিনিস যেটা এত সুন্দরভাবে সবাইকে কানেক্ট করে, এবং ওদের সবার মধ্যে কানেকশনটা খুব ভালো বোঝা যায়, যেটার কারণে আমরা খুব ইনস্ট্যান্টলি ওদের সাথে কানেক্ট করেছিলাম, যে ওরা এত মানে দে আর ট্রুলি প্যাশনেট অ্যাবাউট মিউজিক, দে ট্রুলি এনজয় হোয়াট দে আর ডুইং, সেটা খুব ভালো লাগে দেখতে। মানে when someone is performing like that, যে মানে more than what you are performing, if you're enjoying the performance together, সেটা দেখতে খুব ভালো লাগে।
তো কাজেই সেইটা দেখে আমরা ইনস্ট্যান্টলি উই কানেক্টেড উইথ দেম অ্যান্ড ইটস বিউটিফুল টু সি যে সবাই এতগুলো কাজ থাকা সত্ত্বেও, এত ধরনের কাজ থাকা সত্ত্বেও সবাই কিরকম একসাথে এসে মিলেমিশে একটা কাজ করছে এবং সবাইকে আনন্দ দিচ্ছে সেটার থেকে। So it's wonderful knowing আমাদের them. না আমাদের মাঝে মাঝে মনে হয় আমাদের কাজটা না থাকলে ভালো হতো। I think that's what music does, right? যে মানে it brings you together also. আর সত্যি কথা আমাদের সবাইকে প্রফেশনালি অন্য কিছু করতে হয় Yeah. because of whatever reason. কিন্তু সত্যি কথা, music is such a thing, it's such a healer, it's such a soothing, it's a balm basically, that binds everybody together. So এই মুহূর্তে আমার মনে হয় Decibels should bring in another song. So for the viewers as well, let's listen to the second Yes. song from them. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because the vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my grave still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light, split the night and touched the sound of silence. এত কাছে তবুও চেনা, মুখে আজ কিছু রোচে না, বাড়ালে হাত পাওয়া যায়, সংশয় তবু ঘটে না। হতে পারে এটা অভিনয়, তবু এইটুকু মন্দ নয়। হতে পারে এটা অভিনয়, তবু এইটুকু মন্দ নয়। এখনো হাত বাড়ালে পাওয়া যায়, ছোঁয়া যায় আঙুলে নীরবতা। Fools that I do not know, silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you, take my arms that I might reach you, but my words like silent raindrops fell and echoed in the wells of silence. Beautifully done, Decibels. I mean, as usual, there's nothing less we would have expected or the viewers would have expected from you. So the one thing that keeps coming back to my mind is, as I was just talking to Shurangona also, that they come from different walks of life. And, music is what binds them together. Previously when we did a program together, they did tell me that it was a way of getting away from the women in the house. Spite of that, This should not be public information. It should not be, because also Yeah. women in your life are amazing. I love them. Yes. No, I'll let you complete it. It was, but also the fact that they are together, the fact that they are is also because of the women in the house. So they did give True. credit to them as well. So I'm not taking Correct. away the whole thing. Very true. So yeah, so this is your platform, guys. So maybe you should talk something, say the right things for the better halves and how important they are. So Riddhi, Always. let's start with you.
let's put you in the spot first. And just say that, how important it is that, to have, be it your mother or be it, the female force in the house. না ফর মি ভেরি পার্সোনালি যেটা আপনি বললেন যে মানে মা হতে পারে সেটা বান্ধবী হতে পারে, সেখানে আমার মায়ের ইনফ্লুয়েন্সটা আমার জীবনে সব থেকে বেশি। সো আই ক্যান স্টার্ট অফ উইথ মাই মাদার, যে দ্য পার্সন হু হ্যাজ ইনফ্লুয়েন্সড মি দ্য মোস্ট, এবং হোয়াট এভার লিটল আই হ্যাভ বিন হু আই অ্যাম টুডে, সেইটা ইজ এন্টায়ারলি বিকজ অফ মাই মাদার। কারণ আমার মা যদি জীবনে কতগুলো ইম্পর্টেন্ট ডিসিশন না নিতেন, তাহলে আর কি আই উডন্ট হ্যাভ বিন হিয়ার সিটিং টকিং টু অল অফ ইউ টুডে। এবং সেইখানে আর কি আমরা ম্যান অফ দ্য হাউস বলি আর কি ইউজুয়ালি, কিন্তু মানে ইট ইজ শি ইজ দ্য ওমান অফ দ্য হাউস আর কি। সুতরাং সেই জায়গা থেকে শি ইজ দ্য পার্সন ফর হুম আওয়ার ফ্যামিলি ইজ টুগেদার। এবং সেইখানে মার সমস্ত ইম্পর্টেন্ট ডিসিশন প্রফেশনালি পার্সোনালি সবকিছুর জন্য শুধু আমি নয়, মানে বাবা ও আজকে জীবনে যেটা যতটা whatever he has achieved, সেটা কিন্তু পেছনে মানে 70 to 80% ক্রেডিট আমার মায়ের আর কি। সুতরাং সেইখানে আমাদের জীবনে শুধু দ্য আইডিয়া অফ হ্যাভিং আ ওয়ামান বিহাইন্ড মানে আ ম্যান, এই কথাটা আমরা বারবার শুনেছি, কিন্তু সেইটার থেকেও আমার মনে হয় যে ম্যান ওয়ামানের থেকে সুরাঙ্গনা সেড ইটস দ্য পার্সন আর কি। মানে আমরা উই অল আর টু মাচ ইনভলভড ইন জেন্ডার, যে আচ্ছা মহিলা পুরুষ, বাট আজকে মানে ইট ক্যান বি আ পার্সন অফ আ থার্ড জেন্ডার অলসো। সুতরাং ইটস বেটার টু সে যে ইটস দ্য পার্সন অফ দ্য হাউস আর কি। সুতরাং সেইখানে আর কি আজকে ইটস স্টিল স্যাড যে এখনো দ্য পে স্কেল ইজ নট দ্য সেম ফর উইমেন। এখনো আমাদের মানে সাংঘাতিক ভাবে উই আর মানে মানে ইনফেক্টেড বাই পেট্রিয়ার্কি আর কি বলা যেতে পারে। ভাইরাস লাইক কোভিড এর থেকেও আর কি এই ধরনের ভুলভাল নোশন গুলো অনেক বেশি আমাদের ভেতরে ঢুকে গেছে। ইটস হেরিডিটারি আর কি। সুতরাং সেই জায়গাটা থেকে উই নিড টু রিয়েলি মেক পিপল মাচ মোর অ্যাওয়্যার যে মহিলা পুরুষের কোনো আলাদা করে কোনো পার্থক্য নেই, জাস্ট বাই দ্য ভার্চু অফ ইউর জেন্ডার ইউ আর নট পাওয়ারফুল আর কি। সুতরাং সেই জায়গা থেকে ইটস ভেরি ভেরি নেসেসারি যে এখন বহু জায়গায় শিক্ষাটা যাওয়া বাকি। সুতরাং আশা করি থ্রু আর আর্ট, থ্রু আর সাচ কনভারসেশনস উই ক্যান really portray this in our society much more. Absolutely, it's so important, and keeping that in mind, the fact that, as you said, it can be of any gender, the third gender, any gender, but the respect to be there. It doesn't make a man stronger just by the fact that he's a man, and definitely We're all human beings at the end of the day, that's all. Shurangana, what do you have to say? I mean the same thing, of course. There's nothing to disagree here. Absolutely. I mean, I support it. I'm a woman myself. না এখানে সত্যি it's very important. কোনো যে মানে এই সময়তে এসেও patriarchy still exists, যেটা মানে it's funny, but at the same time it's so tragic. যেটা রিদ্ধি শুরুতে বলছিল না যে something tragic, if you extend a tragedy, it becomes a comedy. Yeah. So it's almost like that. It's almost farcical now that it still exists in our society. সেখানে সত্যি শিল্প মাধ্যম এমনই একটা জিনিস যেটা মানে এত গভীর ভাবে মানুষকে ছুঁয়ে যেতে পারে। সেইখান থেকে মিউজিক হোক, সেটা আর যে কোনো শিল্প মাধ্যম হোক, সেটা তাদের এটা দায়িত্বই বটে। মানে এটা কনভে করা বারবার মানুষকে, একটা মানে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে বারবার বলা যে ইকুয়ালিটিটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। মানে কেউ কারুর পেছনে দাঁড়িয়ে আছে সাপোর্ট করছে, সেটার থেকেও কেউ কারুর পাশে দাঁড়িয়ে আছে হাত ধরে একসাথে এগোচ্ছে, সেটা এনি টাইম ইটস বেটার। Absolutely. Even when we talk of the idea of feminism is not about going one over the other. It's about being at the same, আমরা অনেক কিছু বলছিলাম, but on a more serious note, what do you think is I'm very serious. দেখো আমার পেছনে যে ছবিটা, ওটা আমার বউয়ের ছবি। So this is my study. So you can just imagine. ওটা আজকের কলটার জন্য জাস্ট এনে রাখা হয়েছে। আরে না ভাই, ওটা সব সময় থাকে। ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইটে আছে, কালার নয়, কিন্তু আছে। তো on a serious note, she has been very encouraging in spite of the fact যে মানে আমরা যখন মিউজিক আলোচনা করতে শুরু করি, বাড়ির খুব একটা কাজকর্ম করি না, and everything sort of comes down to her, but she has been very supportive of this, and in fact very active support. অনেকগুলো গান যেগুলো আমরা গাই আর কি, that has been actually suggested by my wife. True. So some of the songs that has been quite popular within ourselves actually was suggested by my wife. Shanjuti happens to be an actor herself, and she had the good fortune of actually acting with Kaushik Da in one of the films.
So she is pretty much in the media line, and therefore, she knows that without this kind of an encouragement, I wouldn't be able to do anything. So yeah, I'm thankful to her. So I mean, absolutely, especially এখানকার মতন, in a country like এখানে আমরা যেখানে থাকি, where everybody has to do everything themselves. We don't have any help. সেখানে for them to allow you to take that time out for that music is a very, very important thing. Obijit, what do you have to say? Absolutely, I completely agree with that. They, as a matter of fact, they are consistent viewers actually in each and every show. They have no options. That's a different thing. But they are always there with us, as a matter of fact, always supporting us, giving us the right kind of support, being by our side. সবসময় যেটা দরকার আমাদের, আর আমাদের যে আমরা আর কিছু না হোক, আমরা অডিয়েন্সের মধ্যে সবসময় ওদেরকে দেখি, দেখার জন্য যে ওদের অ্যাপ্রিসিয়েশন, they are our harshest critics. আমরা কিছু যদি ভুল করি বা সঙ্গে সঙ্গে ওরা বলে যে না এটা ভালো হচ্ছে। So without them, obviously, it's really very difficult actually for us to perform as well. So they are your biggest critics as well. Absolutely, any day. Yeah. What about Rahul or Dipanjan? No, I just echo what these guys are saying, and I think they get quite sick listening to the same song when we practice again and again. So that is one downside of that. But I think overall they are huge supporters, and without them it wouldn't have been possible for us to take that time out. And it's like, Absolutely. I think this is pre-COVID days, obviously not during COVID days, when at least Vaishali, my wife, is missing the time I used to travel so much, because I'm at home pretty much 24/7. But before that, when we used to practice every weekend, right? I think we used to go to either Dipanjan's place or some music studio to practice, right? And so that time away from family is difficult also, right? So, but they have been very supportive, is what I was going to say. Yeah, and I'm sure the same thing goes for Dipanjan as well. And I think Absolutely. Super grateful. super grateful, and maybe this is the time for you to dedicate a song to your wives as well, or to the better halves, just from decibels to them. So maybe we'll go with that now. Again, a superb end to the beautiful program. I would like to end with a song from Riddhi and Churangana. And also, before you guys go, would you like to tell us about Riddhi, about both of your upcoming projects, and what is it that the people in the UK should look forward to? What is it that's coming from you? একটা I really feel bad যে এটা আশা করি in a few years we will be able to release Bengali films in UK, কারণ একটা huge
অডিয়েন্স আছে ইউকে তে এন্ড ইভেন ইন দ্য স্টেটস এন্ড কানাডা, যে প্রচুর বেঙ্গলি স্পিকিং অডিয়েন্স আছে সেইখানে যে এখন যেরকম হিন্দি ছবি রিলিজ হচ্ছে আর কি, তো সেইখানে উই শুড এম এন্ড ট্রাই রিলিজ আর বেঙ্গলি ফিল্মস। না হলে যেটা হয় যে উই কিপ অন হিয়ারিং দিস কমপ্লেন যে বাংলা ছবি এত রিলিজ করে, সে কখন কোন পোর্টালে আপলোড হলো বা কেউ স্ক্রিনিং করলো তখন আপনারা দেখতে পান সেগুলো আর কি। সো ইন আ ওয়ে মানে উই ক্যান টক অ্যাবাউট আর মানে আপকামিং প্রজেক্টস, সেটা আমরা সুরাঙ্গনায় আমরা একসাথে ছবি করেছি বিসমিল্লাহ বলে, ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত মিউজিক ডিরেক্টর যিনি, তো ওনার প্রথম ছবি কেদারা, দিস ইজ হিজ থার্ড ফিল্ম অ্যাকচুয়ালি, সো দ্যাট ইজ গোইং টু রিলিজ। আমি কমলেশ্বর মুখার্জির একটা ছবি শুট করে গেলাম ইউকে তেই ইনফ্যাক্ট আর কি, প্যান্ডেমিকের পরেই আর কি উই শট দিস ফিল্ম ইন ইউকে, ইন সেভারাল পার্টস অফ ইউকে আর কি। তো সেই ছবিটা রিলিজ করবে এই বছর। প্লাস আমরা মানে আপকামিং ও কাজকর্ম শুরু হচ্ছে এখন প্যান্ডেমিকের পরে, মানে স্লোলি থিংস আর ওপেনিং আপ এন্ড উই আর শুটিং নিউ প্রজেক্টস, সেগুলো তো আছে এন্ড হোপফুলি কোল্ড ফায়ারও দেখানোর একটা উপায় হবে। বাট মানে এটা বলা খুব ডিফিকাল্ট যে ইউকে তে কবে আসবে, বাট আই এম শিওর যে এখন সিন্স দ্য portals has really taken over, be it Netflix or Amazon or Hotstar or Hoichoi, এইটা একটা খুব বিরাট হেল্প হয়েছে যে ছবিগুলো ফাইনালি ওখানে যাবে। মানে সুনার আর লেটার দি অডিয়েন্স যারা বাইরে থাকেন তারা দেখতে পাবেন আর কি। সো এইটা আমাদের জন্য ভরসার জায়গা আছে যে ঠিক আছে রিলিজ না করলেও তো পোর্টালে যাবে, কারণ এর মধ্যে যাই ছবি নগর কীর্তন যেমনি মানে হইচইতে মানে আসার পরে প্রচুর লোক দেখতে পেয়েছে, না হলে মানে আমাকে এত লোক বলেছেন যে আমরা কিভাবে দেখবো ছবিটা আর কি। সো এই লকডাউনে রাদার নগর কীর্তনটা হইচইতে রিলিজ করার ফলে আর কি হিউজ অ্যামাউন্ট অফ অডিয়েন্স अगेन saw the film যারা কলকাতায় থাকেন না আর কি। সো আই এম শিওর এই ছবিগুলো আস্তে আস্তে পোর্টালেও যখন আসবে আপনারা দেখতে পাবেন আর কি। আর সুরাঙ্গা নিশ্চয়ই গানের আরো প্রজেক্ট আছে, সেগুলো বলতে পারবেন। আমাদের কাজটা অনেকটা ওই ভেন ডায়াগ্রামের মাঝখানে জায়গাটার মতো কোলাইড করে আছে, কারণ যেহেতু আমাদের বিসমিল্লাহ আছে, সেটা ছাড়া কোল্ড ফায়ার অবভিয়াসলি ইটস देयर, সেটা আমাদের সকলেরই ছবি যেহেতু আমাদের বন্ধুদেরই কাজ এটা। আর সেটা ছাড়া আমার একটা গান রিলিজ করার কথা আছে, কিন্তু সেটা মানে যেহেতু এখনো বলার পারমিশনটা পাইনি, আই ক্যান সে এনিথিং রিভিল হুইচ ফিল্ম হুজ মিউজিক, বাট হ্যাঁ একটা গান হওয়ার কথা আছে। Brilliant. So there are lots of things that we have to look forward to. Our decibels in plan. Dipanjan. I think I'll let Rahul speak on this. No, I think we are hoping that the lockdown gets over, and we've got so many ideas. We want to, obviously one of the things that we were going to do in April in 2019 when Riddhi was going to be over was going to have a program with him. So hopefully we can revisit that one. Correct. And then, and of course, there are a couple of other ideas that we've got, some production, some own songs, some general jamming. But we do have a few things in mind. We just want to get back to normal. As Riddhi was saying, in the UK, things are, this can't go on, right? It's been almost a year and a half. And we need that break where we can actually go back to normal. So, in fact, stage shows to ছেড়ে তো আমরা একসাথে রিহার্স করতে পারছি না because of the lockdown we are not being able to meet. So but really look forward to the first stage show post lockdown. That would be fantastic. Absolutely. I'm sure we're going to have that very soon. The main thing is that আমাদের শো একটা হওয়ার কথা ছিল ইউকে তে আর কি, যেটা সত্যি মানে বিচ্ছিরি ভাবে মানে হলো না, মানে we planned it, মানে দারুণ একটা প্ল্যানিং হয়েছিল আর কি। সো হোপফুলি উই ক্যান রিভিউ দ্যাট মানে ভেরি সুন, কারণ এটা আমাদের উই রিয়েলি ওয়ান্ট টু ডু ইট টুগেদার আর কি। সেটা হবে জুন জুলাই নাগাদ তো একটা চেষ্টা করা যেতেই পারে। ওইখানে ভিনসেন্টটা গাইতে হবে, ভিনসেন্ট ডন ম্যাকলিন। Yes. He sings we it very well. have that as the last song then, Riddhi, before we wrap up this adda. We can আসলে ওই গানটা দুজনে গাওয়াটা একটু কোরাস হিসেবে ডিফিকাল্ট, কিন্তু যেহেতু আমরা বাঙালিরা বাংলা গান দিয়ে শেষ করে, যেহেতু মানে এন্ডিং ইট অন দ্য নোট অফ লকডাউন, যে সত্যি মানে দ্যাট এভরিবডি ইজ স্টাক, তো সেইখানে হোয়াট ক্যান উই মানে আমাদের কমিউনিকেশনের উপায়টা যেহেতু মিউজিকই আর কি। সো কবি সুমনের একটা গান দিয়ে শেষ করি, যে গানটা এটা আই থিংক ইট টকস অ্যাবাউট ফ্রেন্ডশিপ, ইট টকস অ্যাবাউট মিউজিক, এবং যেহেতু ডেসিবেলস আমাদের জন্য একটা গান গাইলো, যে সেটা আমাদের তরফ থেকে দিস সং ইজ ফর ইউ গাইজ, যে যাদেরকে আমরা দূর থেকে আমরা উই রিয়েলি ওয়ান্ট টু মিট ইউ গাইজ ইন পারসন, কিন্তু ফর দ্য টাইম বিং আমরা এই গানটা মানে প্রেজেন্ট করতে পারি আর কি। আমাদের জন্য এটা থ্যাংক ইউ
কারো একখানা হাত ধরো, পাশে কাউকে তোমার বন্ধু করো। দূরেও রয়েছে বন্ধু মিষ্টি হেসে, হয়তো কোথাও হয়তো অন্য দেশে, কাছেই কারোর একখানা হাত ধরো, পাশে কাউকে তোমার বন্ধু করো। দূরেও রয়েছে বন্ধু মিষ্টি হেসে, হয়তো কোথাও হয়তো অন্য দেশে, কোথায় তোমার সেই বন্ধুটা থাকে, সেও কি হাতটা হাতে রাখে, নিশ্চয়ই রাখে বন্ধু হওয়ার টানে, তার হাতটাই ধরেছি আমার গানে গানে, কাছেই কারোর একখানা হাত ধরো, কাছেই কাউকে তোমার বন্ধু করো। দূরেও রয়েছে বন্ধু মিষ্টি হেসে, হয়তো কোথাও হয়তো অন্য দেশে। Oh, This is beautiful. literally হয়তো অন্য দেশে বন্ধুরা তো রয়েছেই, বন্ধুরা থাকবেই, এবং Brilliant. গানের মধ্যে দিয়ে আশা করি আমরা হাত ধরার চেষ্টা করলাম এইটার মধ্যে দিয়ে। Absolutely. Fantastic. Beautiful. I mean, it couldn't have ended on a better note. Thank you so much. But I'm sure it's a very emotional thing for the Decibels and for all of us as well over here, you know, to listen to this song. আর এটা ওয়ার্ডিংস গুলোর এত সুন্দর মানে যে I mean, thank you. Thank So, you so anything much for else? having me. Thanks. And really all the best to Decibels. মানে আমরা না, will we are be মানে হ্যাঁ মানে আমি looking বুঝতে পারি forward to performer psychology থেকে the only thing you guys want is the lockdown to be over, মানে Yeah. that's the first plan যে বেরোবো পারফর্ম Correct. করার জন্য, rehearse in person. I know how it feels. বেরিয়ে আমরা theater ফাটাবো। করি, so we understand the pain আর কি। All the best to you too. Absolutely. Absolutely. All the Yes, best thank for all the future projects. দেখা হচ্ছে আশা করি UK তে, and let's see. এবছর দেখা হবে। হবে এই বছর দেখা হবে, Definitely. সত্যি এবছর দেখা হবে। কোভিড যেন জানতে না পারে, কে জানতে না পারে? কোভিড যেন জানতে না পারে। টাটা টাটা। All right. Very good. So much, Thank you. Ramana and Rishi, of course, on behalf of Sangeet Foundation as well. Thank you for joining us. আমি জানি এটা অনেক দেরিও তোমাদের জন্য, but It is absolutely such a pleasure. But really জমিয়ে আমরা আড্ডা মেরেছি, and thank you Decibels. Visual, it's such a you know, it's always fabulous to work with you guys. It's fun, and that's the important thing. That's what I said, you know, before we started, that this has to be a fun thing. It's not a Q&A session at all. So thank you so much for having Thanks to you, Thank Indrajit. you, Nani. Thank you, Riddhi. Thank you, Shravana. Bhalo থাকিস। yes. Thank you. Thank That you. was- Decibels. Thank you, Indrani, for hosting. Thank you. Bye, good night. Bye. Bye.